لنا ولمشايخنا ولمن تعلم منا. فبعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة كتاب بلو تناقرون البرى، وفيه أحاديث بوسط بزو حديث وجه علو كذابوس حديث أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ ميلو أبي المنهال ميبالو سيار بن سلامة أني الناباتي هنن أبي برزة الأسلمي ميبالو صحابة عليه قباني رضي الله عنه. وهل أباتي الرسول صلى الله عليه وسلم قديتها صلاة وشنديت نبر ميسجدوت بلو أيكو ميتجكو سلامة ميبالو يسيار أبات تتيكو أبو برزة. فقال: ألا كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى؟ يمجمر يا صلاة بلا تشوفن أنت يمت الواتي اللجر الصان حاجران يسجدالو حين تضحض الشمس، صحيتو كسماء زنبل بمثل الجزي. تضحض مالت تزول مالت بمثل زنبل الجزي مالت صحي إلى جهة الغرب ويم ودا مثلك يوون زنبل ستل ظهر قبطان. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر المسجد يزاق زينه ولو استماره. ويصلي العصر، عصر النم يسجد نبرة، ثم يرجع أحدنا كذان داتشن الملسل إلى رحله ودا بيته ملس إلى رحله في أقصى المدينة كمدينة شاف ودا اللبيته سملس والشمس حية، صحيته حينች የምታቃጥለች እንጂ ምን አይደለች ማለት ነው። ፀሐይቱ ሆነች የደከመችና ለተጠልቅ አይነት ስሜት ያላት ብዙም የማታቃጥል አይነት አይደለችም። ፀሐይቱ የምታቃጥል ሆና ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዙህርን የሚሰግዱት። ሊያውም አንድ ሰው ከነብዩ መስጂድ ተነስቶ የት ሄዶ ማለት ነው ለመዲና ጫፍ፣ በጊዜው የመዲና ጫፍ የሚባለው ቦታ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ሄደን ፀሐይቱ የምታቃጥል ሆና ነው ሰፈር ራሱ ምን ደርሰው ነው የሚለው። ይሄ ማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዐስርን የሚሰግዱት في اول الوقت ነው ማለትም ከዚህ እንረዳለን። ወቅቱ እንደገባ መጀመሪያው ላይ ነው። ونسيت ما قال في المغرب مغرب ላይ ያለውን ረስቻለሁ። صحابيو ተናግሯል፣ ነገር ግን ረስቷል የሰማው። وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبروا بلال بمقتل يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، فإن أنت الطرار عتمة بلو يلون نبر بقزيو أن أنت عتمة متلوتن على شو تابعيوشو أن أنت عتمة بلا شو يمتلوتن صلاة العشاء النبي صلى الله عليه وسلم زيت يعرفون نبر. وكان يكره النوم قبلها كعشاء بفيت صلاة العشاء سيسجد بفيت متنياتن يطالو نبر، والحديث بعدها صلاة العشاء كتسجد بها دمو ورين يطالو نبر بلوا علينا. وكان نبر النبي عليه الصلاة والسلام ينفتل من صلاة الغداة كطوات صلاة كصبح صلاة يوطو نبر حين يعرف الرجل جليسه، عند سو جلما ነው የነብዩ መስጂድ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ውስጥ ሆኖ አብሮት የተቀመጠውን ሰው ያውቃል ማለት ነው። ልክ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ሲሉ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ብለው ሲሰናበቱ
መጀመሪያ ሳይታወቅ ሲገቡ ጨለማ ነው ከሶላት በኋላ ማን እንደ አጠገቡ እንደተቀመጠ ዑመር ይሁን አቡበክር ዘይድ ይሁን ኻሊድ ያውቃሉ وكان يقرأ ب60 إلى 100 እናም ሱብህ ሶላት ላይ ይቀሩ ነበር ከ60 እስከ 100 ባሉ አንቀጾች ነሱረቱል ፉርቃን ነው ሰለላሁ ዐለይሂ አቡ በርዛ በዚህ ሐዲስ ላይ ያስተማራቸው የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሶላት አሰጋገድ ሁኔታ ነው መቼ ነው የሚሰግዱት ነው መቼ ነው የሚሰግዱት የሚለው እንግዲህ መታወቅ ያለበት በፀሐይ ነው በደንብ አንድ ሰው ማወቅ ያለበት በፀሐይ ነው ይሁንና በሰዓቱም በምንም ቢያውቀው እሱ አይጠላም ነገር ግን ፀሐዩን ካላወቀ ደግሞ ፀሐይ አንድ ቀን እቺ ዲስኮ የተበላሸች ቀን ወይ ደግሞ ሞባይል የተበላሸ ቀን ችግር መጣ ማለት ፀሐዩ ነው ትልቁ ምልክት ተደርጎ የሚያዘው المهم ሀጀራ ተብሎ የምትባለዋ ለምን ሀጀራ ተባለች የሚለውን ትላንትና አንስተናል ظهر ሀጀራ ተብላለች ሀጀራ የተባለበት ምክንያት ሀጅር ማለት መተው ነው ሰዎች በዛ ሰዓት ስለሚደክማቸው ከፀሐዩ ውጅብኝ ስራቸውን ይተዋሉ يهجرون اعماله لذا سميت هاجرة عند العوام ማለት ነው ሀጀራ ተብላለች በዛ ዘመን ሀጀራ እያሉ ጠሯት ነው እቺ ኡላ ብለውም ይሏታል ሶላቱል ኡላ የመጀመሪያዋ ሶላት ይሏታል ለምን لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أول ما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى به أي بالنبي عليه الصلاة والسلام الظهر مجمريا كصلاة جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام عندنا مشجروا يقولوا فيها سلطناتهم كي يجمروا كظهر نبرنا الأولى يبالوا للزين وسطى تتبالى دمو وسطى يميلوا صلاة العصر صلاة الوسطى لو قرآن لا يتناكروا مالك مغرب أول الوقت رستوا على راوي وزيقا يهون النقم بل الحديث لا صلهم متانا لنا السوم عندنا يساهيتو ذات ويم أكال يبالو سيتلك يساهيتو أكال سيتلك يمتتو عشارة ياك أيو مالك السو سيتأفا دمو عشاء وقت قبا مالك يا عند ساعة كمنامن ፀሐዩ ከተጠለቀ ከአንድ ሰዓት ከምናምን በኋላ ነው የሚጠልቀው ተመልሶ ያ ቀዩ ነገር ሙሉ ለሙሉ የሚጠፋው ደብዛው ያ ጠፋ ማለት እሻ ገብቷል ማለት አንዳንድ ሰው አሁን መግሪቡን ቶሎ መስገድ ትንሽ ይከብደዋል ለምን እዛ ጋር የሆነ ቀይ ነገር ስለሚያይ ያ ቀይ ነገር መጥፋት አለበት ብሎ ያስባል ያማ የሚጠፋው በሐቂቃው ሙሉ ጥርቅ ብሎ የሚጠፋው ኢሻ ሲገባ ለምን ያ መጥፋቱ የኢሻ ወቅት መግባት ነው እንደሚያሳየው ለመግሪብ ወቅት አይደለም ምልክት የተሆነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢሻን ዘግየት ያደርጉ ነበር ይሄ እንግዲህ በጥቅሉ ኢሻ የሚወደደው ዘግየት ተደርጎ ሲሰገድ ነው ነገር ግን መስተዋል ያለበት የሰዎች ሁኔታ መሆኑን ሐዲስ አልፏል ከዚህ በፊት ያሳለፍነው ሐዲስ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሰጋገዳቸው የሶላት ኢሻ በጀማዓ ሲሰግዱ መስጊድ ላይ የነበረው ቋሚ ነገር ምንድነው ጀማዓውን የተመረኮዘ ነው ጀማዓው ፈጥኖ ሲመጣ ፈጥኖ ያሰግዱ ነበር ጀማዓው ዘግየት ብሎ ሲመጣ ዘግየት አድርገው ያሰግዱ ነበር የኢሻ ሁኔታ ከወቅቱ ቶሎ መግባት ጋር የተያያዘ ሳይሆን የሚሆነው የኢሻ ሁኔታ የሚሆነው ወቅቱ መግባቱ እንደተጠበቀ ሆኖ አወለል ወቅት ላይ ነው የሚሰገደው ወይስ ትንሽ ቆየት ተብሎ ነው ከተባለ አስሉ ቆየት ብሎ ነው ነገር ግን ሰዎች ቀድመው የሚገኙ ከሆነ ሰዎችን ቀድሞ መገኘት ተጠቅሞ ሰዎችን የተለያየ ሆነ አዛር ላይ ላለመጣልና ለመበተን ሲባል ቶሎ ወደ ሐጃቸው ሁላቸውም እንዲሄዱ ሲባል ቶሎ መሰገድ ይኖርበታል ይሄ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያደርጉት የነበረው ማለት እንደ ሰው ሁኔታ كان إذا رآهم تأخروا
أخر العشاء النسو زقيته سياقنوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم أبطأوا أخر وإذا رآهم اجتمعوا نسيل لهم تسباسبوا النبي صلى الله عليه وسلم عند دقت كماتوا أول الوقت لا تسباسبوا صحابة كاقنوا هيا نسكن سجدا لو زي حديث لا يتذكسوا وكان يكره النوم قبلها قبل صلاة العشاء كصلاة العشاء بفيت نبي صلى الله عليه وسلم انقلفن يطلوا نبر ለምንድነው የሚጠሉት ከተባለ አንድ ሰው ከኢሻ በፊት ተኝቶ ኢሻን መስገድ ወይም በጀማዓ መስገድ ብዙ ጊዜ አይታደልም ቢሰግድ እንኳን የሚሰግደው ለብቻው ምን ያመልጣው ነው ጀማዓ ያመልጣው ይሄ እንግዲህ ጎበዝ ሰው ምን አመልጦት ለብቻው የሚሰግደው ቤቱ ተነስቶ ለብቻው የሚሰግደው ጀማዓ አመልጦት ይሄ ጎበዝ የተባለው ጭራሽ ደግሞ ሰነፉ ምን ሊያረግ ይችላል ከኢሻ በፊት በመተኛቱ ኢሻውን ሁላ ሊተዋውና ሊረሳው ሁላ ይችላል ማለት ነው ትላንትና ኢሻ ሳይሰግድ መተኛቱን ሁላ ልብ ላይ ይችላል ይሄ ሁሉ ጥፋት የሚነሳው ከኢሻ ሳይሰግድ ከመተኛት ከመሆኑ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኢሻ በፊት ኢሻ ሳይሰግድ በፊት እንቅልፍን ጠልተዋል ሌላው ወሬ ከኢሻ ሶላት በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጠሉ ነበር ለምንድነው የሚጠሉት ከሶላት ኢሻ በኋላ ወሬ ካለ ሰውየው ሶላት الليل ካስለመደ ለዛ ለሶላት الليل ጠንቅ ይሆንበታል ሶላት الفجر ደግሞ ካስለመደ ለሶላት الفجر ጠንቅ ይሆንበታልና ከሁሉም በላይ ደግሞ አሳሳቢው ከሶላት الليل ሶላት الفجر ያስመልጠዋል ወይ ከጀማዓ ያስቀረዋል ወይ ደግሞ ከምን ያስቀራል ከሙሉ ለሙሉ ከመስገድ እንኳን እንደ ሰውየው ተነካሪ ማለት ነው እናም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሰግዱት አሰጋገድ ልክ ወቅቱ እንደገባ ነው ፈጅር የሚቆሙት በጨለማ ገና ንጋቱ እንደታየ ሱብህ ሶላት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማሰገድ ይጀምራሉ አዛን ተብሎ ከትንሽ ቆይታ በኋላ ማለት ነው ይሄ ማለት ከዛ ይጀምሩና አንድ ሰው አብሮት የተቀመጠውን ሰው በትክክል ማየት ይችላል ማለት ነው ልክ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ብለው ሲሰናበቱ ይሄ ነው የሚቀርበው የቂራአት ሁኔታ በተመለከተ ከ60 እስከ 100 አያ ይብሎ ማለት 60 አያ ሊሆን ይችላል በአንዱ ረካዓ 60 አያ 70 አያ ወይም 80 አያ ወይም 90 አያ ወይም 100 አያ ከ60 እስከ 100 ነው የሚለው ከ60 እስከ 100 የሆኑ አያዎችን ይቆሩ ነበር ነው ይሄ እንግዲህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቂራአት ጋር ስናየው በጣም ረዘም ይላል ለምን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲቀሩ ቁርአን ሐቁን ጠብቀው ነው የሚቀሩት አንጋቡትም ሐዲስ ላይ እንደመጣው ማለት ነው ለዛ ነው አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ አንዱን ሲቀራ ሰምተውት ሀዛን ከሀዚ ሸዕሪ ግጥም እንደምታባረረው ነው የምታባረረው ቁርአን ብለው ተቆጥተውታል ከቂራአት አዳቦች አንዱ ቁርአን ሲቀራ አንድ ሰው ዝግ ብሎ መቅራት ነው ለዚህ ነው ድሮ ሲመክሩን የሚያስቀሩን ሰዎች ምን ይላሉ መቸኮሩን ሁሉም ይችላል ቀስ ብለህ ቅራ ይላሉ መቸኮሩን ሁሉም ይችላል ቀስ ብሎ የሆነ ሰዓት ላይ አንድ ሰው ይለምድበትና ዝም ብሎ መብረር ይጀምራል ቀስ ብሎ መቅራቱ ግን የታደለ ሰው ነው ቀስ ብሎ የሚቀራው ቀስ ብሎ መቅራቱ ነው ታዲያ በላጩ ማለት ነው መፍጠኑ ተገቢ አይሆንም በጣም እሱም ቀስ ብሎ ሲባል የአብዱል ባሲጥ ቂራአት እንዳይሆን አብዱል ባሲጥ ቂራአት አለ አንዴ ቀራና አንዱ ላይ አርፍ ይላል
እንደዛ አይደለም ይሄ የተፈለገው እንደዛ አይነት ቅራአት ሳይሆን ልክ አንድ ሰው ቀስ ብሎ ቀራ የሚባለው መጠነኛ ቅራአት ላይ ማለት ነው ዛሬ ላይ በተለያዩ ቃሪዎች የምናየው እነዚህ የሐረም ኢማሞች ላይ እንደምናየው ቢጤ ማለት ነው በጣም አይፈጥኑም በጣም ይዘጋሉ በዛ አይነት መቅራት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚቀሩ ጊዜ ረዘም አድርገው እንደሚቀሩ አቀራራቸው ትንሽ ረዘም ያለ ያልፈጠነ መሆኑን ሐዲስ ላይ መጥቷል ሷሃቦቹ እየቀሩ አስተምረዋል ከኋላ ላለው ህብረተሰብ ማለት ነው 100 አያ ተቀራ ማለት እኮ በሁለተኛው ረካዓ 100 ሊደገም ነው ይሄ ደግሞ ወዲህ ተወስዷል ወደ 200 አያ ይወስደዋል በምንድን ነው የሚገመገመው አያ የተባለው ቁም ፈአንዚር አያ ሐሚም አያ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين يميل رجم آية بمن لم يجمعوا إذا تداينتم بدين عند لوكنا قم فأنذر دمو قم فأنذر ثم نظر عم مستقام ثم نظر آية بمن لم يجمعوا كتب على متأنيا وهم مهكلنيا يهونوا يا قرآن انقطعش ناتشوا ولم يهونوا ይሄንን የምንቆጥርባቸውና በእነዚህ ልክ ነው ምንለው እሱም ሱረቱል በቀራ ላይ ያሉት የመጀመሪያዎቹን አንቀጾች መሰለ ይላል አሊፍ ላም ሚም ከሚለው ውጪ ያሉት የመጀመሪያዎቹ አንቀጾች ከዛ ጀምሮ እስከ 100 ያሉትን በእናያቸው መጠነኛ የተባሉትን በዛ አይነት መገምገም ይቻላል በእነዚህ ነው ምን የተባለው 100 አያዎች የተባለው ረዘም ማለት አይቀር ወይም ደግሞ አንዳንዶቹ እንደሚሉት 60 እስከ 100 የተባለው የሁለቱ ረካዓ ድምር ነው ይላል የሁለቱ ረካዓ ድምር ከሆነ በአንዱ ረካዓ 30 አያ እስከ 50 አያ በአንዱ ረካዓ ከ30 አያ እስከ 50 አያ ይሄ ደግሞ ትንሽ ከዛ ስቅላል ዞሮ ዞሮ ትንሽ ረዘም ያለ ነው በጥቅሉ ስናየው ትንሽ ረዘም ማለቱ አይቀርም ሱብህ ላይ በዚህ አይነት ረዘም ብሎ መሰገዱ ይወደዳል ከሌሎቹም ረዘም እንዲል ተፈልጓል ወቁርአን አልፈጅሪ ተብሎ ነው ቁርአንም ላይ መጣ የፈጅሩ ቁርአን ነው የተባለው ሶላቱ ሱብህ ወቁርአን አልፈጅሪ ان قرآن الفجر كان مشهودا المهم እነዚህን የምናገኝባቸው ሱራዎች እነ ሱረቱል አንቢያ እነ ሱረቱል ኑር እነ ሱረቱል ሙእሚኑን እነ ሱረቱል ፉርቃን እነ ሱረቱል ነምል አንከቡት የመሳሰሉ ሐሚሞቹ እነዚህ ሶላት አልፈጅር ላይ ቢቀሩ የሚሆኑ ናቸው ሙሉ ማለት ሌላው እየቀራ አንድ ሰው ረጅም ቢቀራና ፀሐይ ቢወጣበት እንደ ጥፋተኛ ይቆጠራል ወይ ለምሳሌ ብቻችንን እየሰገድን ወይም ከጀማዓ ጋር ከሆነ ይሄ ከስንት አንዴ ካልሆነ ከስንት አንዴ ይቻላል ከጀማዓ ጋር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መግሪብ እያሰገዱ ሱረቱል አዕራፍ ቀርተዋል ሱረቱል አዕራፍ ማለት ረጅም ከስንት አንዴ ይቻላል ማለት ከስንት አንዴ በጀማዓ የሚያሰግድ ሰው ረጅም ቢያደርገው ይቻላል ኢላ እንደው በሚያሰግድበት ቀን የሆነ ዑዝር አረዝማለሁ ብሎ ሷቀዱ ነበር የሆነ ዑዝር ከገጠመው ግን ማረዝምበት መለስ ማለትና መንቃት ይኖርበታል ቶሎ ማሳጠር ነው ለምሳሌ የህፃናት ጩኸት ይመስል ወይም ደግሞ የዝናብ መምጣት ይመስል የመሳሰሉ አንዳንድ ነገሮችን ሲሰማ ወዲያውኑ ሐሳቡን መቀየር አለበት ለምን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሶላቱን አረዝመዋለሁ ብለው ይሉና የህፃናትን ጩኸት ይሰማሉ ከዛ እናቶቻቸው ይበጠበጣሉ ከነብዩ ጋር እየሰገዱ ነው እናቶቻቸው ይበጠበጣሉ ብለው ሶላት ያፈጥኑ ነበር ይላል ስለዚህ እሱ አረዝማለሁ ብሎ አቅዶ ምናልባት እንደዚህ ያለ ነገር ከተከሰተ
ቶሎ ብሎ ማፍጠን ይኖርበታል እንጂ ከስንት አንዴ ሰው ረዘም ቢያደርግ ቅራአቱ ላይ ችግር የለውም። አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ሱረቱል በቀራ ሙሉን ቀሩት። አንድ ፈጅር ላይ ሱብህ ላይ አሰግደው ሙሉ ሱረቱል በቀራን ቀሩ። ذلك ጨርሰው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ሲሉ ከሷሐቦች ውስጥ ካደት الشمس أن تطلع ፀሐይቱ እኮ ልትወጣ ነው አሉት። ከዛ በኋላ አቡበክር ስዲቅ ምን አሉ? لو طلعت لم تجدنا غافلين ብትወጣ እኛ ዝንጉ ሆነን ነው እንዲያገኘችን ነው። እኛ ዝንጉ ሆነን አላገኘችንም እየሰገድን ነው። ትውጣ ማን ከለከላት? أننا مشتغلون بعبادة ማለት ነው። ምን ላይ ያለነው እኛ? ዒባዳ ላይ ያለነው። መቼ አጠፋን ታዲያ? ያጠፋው ማን ነው? እንደው እየተኛ ፀሐይ ቢወጣበት ያ ነበር ያጠፋው። እኛ ግን እየሰገድን ነው ፀሐይ ወጣውና ምንም አይደለም ነው። አልሙሂም አንድ ሰው በዚህ አይነት እየሰገደ እያለ ወይም ኢማሙ አርዝሞ በዚህ አይነት ቢከሰት ምንም ማለት አይደለም ማለት ነው። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ትላልቅ ሱራዎችን ሲቀሩ እንደነበረ መጥቷል። ሱረቱ ዩሱፍ ሙሉ፣ ሱረቱ ነህል ሙሉ የመሳሰሉ ማለት እነዚህ ረዣዥም ሱራዎች ሙሉ ድፍን ይቀሯቸው ነበረ ሶላቱ ሱብህ ላይ። ስለዚህም ችግር የለውም ማለት ነው። ሌላው እዚህች ላይ ሐዲሱ ብዙ ነገር ጠቅሞናል። ሐዲሱ ከጠቀመን ነገር አንዱ ራዊው ረሳ እንጂ አምስቱን ወቅት ሶላቶች መቼ እንደሚሰገዱ ገልጿል። ሌላው ሁሉም ሶላቶች ከኢሻ ሶላት ውጪ ሁላቸውም የሚወደደው መቼ ቢሰገዱ ነው? አወለል ወቅት ላይ ገና እንደገቡ መሰገዱ ወቅቱ እንደገባ ሳናረፋፍድባቸው ማለት ነው መሰገዱ ይወደዳል። ኢሻ ከሆነ መረ ተፍሲል አሳልፈናል ማብራሪያው። ሌላው ከኢሻ ሶላት በፊት መተኛት ይጠላል። ከኢሻ በኋላ ወሬ ይጠላል። ለምንድን ነው ከተባለ ምን ብለናል? ሶላት ሌሊት ሰውየው ካስለመደ ሶላት ሌሊት ያስለዋል። ሶላት አልፈጅር ከሆነ በጀማዓ መስጊድ ያስለመደው ምናልባት ሶላት አልፈጅር ማል ጀማዓ እንዳይሰግድ ያደርገዋል። ከጀማዓ ጋር እንዳይሰግድ ያደርገዋል። ባይሆን እዚህ ጋር የሚነጠሉ ነገሮች አሉ እንላለን። ምን የመሰለ ዒልምን መማር የመሰለ ከሰለፎቹ ውስጥ ከመስጊድ ወጥተው በራፍ አካባቢ ማለት ነው ስለተለያዩ ዒልሞች እንደዚህ እያወሩ አዛን የሚልባቸዋል። ከዛ ተመልሰው ሱብህ ይሰግዱ ወደ መስጊድ ይመጣሉ። ያው እንግዲህ ወሬው ምንድነው? አሁን ይሄኛው የዒልም ጉዳይ ነው። እና ኢማሙ ሻፊዒ ረሂመሁላህ ኪታቡል ዒልም የሚለው ላይ ሼኹ ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ ጠቅሰውታል። ኢማሙ አሕመድ ቤት አድረው አጠቃላይ የተሰጣቸው ምግብ ጥርግ አድርገው በልተው ከንብንብ ብለው ሳይተኙ ከኢሻ በኋላ ነው እንግዲህ ተወሰነ እንግዲህ ከኢማሙ አሕመድ ከካወሩ በኋላ ከንብንብ ብለው እዛቸው አደሩና ሱብህ ላይ ተነስተው ሱብሃቸውን ሰገዱ። እዛ ቤት ውስጥ እሳቸውን የሚያይ ሰው ነበርና አሊም አይደለም እንደዚህ እንደዚህ ያለ ነገር ተብሎ ትንሽ ቅር አላቸው ቤት ውስጥ ያለው ሰው ማለት ነው። ለዛ ኢማሙ አሕመድን ጠየቋቸው። የርሶ ሼኽ ነው ይሄ ሼኽ ኢማሙ ሻፊዒ ነው የርሶ ሼኽ ነው ሼኻቸው ናቸው ማለት የኢማሙ አሕመድ ሼኽ ናቸው ኢማሙ ሻፊዒ የርሶ ሼኽ ነው። ግን እርሶ ያው ሲሰግዱ ነው የሚያድሩት እሱ ሲተኛ ነው የሚያድረው። እርሶ ብዙ አይበሉ እሱ የቀረበለትን እንዳያስጠራ ምንድነው እንደዚህ ያለ ነገር ብለው እንደወቀሳቸው እዛ ወይስ ሳይሄዱን ጠይቃለን ብለው ኢማሙ ሻፊዒን አቁመው ጠየቋቸው። ለምን እንደዚህ ያደረጉ ሲሏቸው አይ እኔ አንድ ሐዲስ ሰምቼ ነበር ያንን ሐዲስ ከዚህ ውስጥ የሚወጣው ምን አለ እያልኩኝ ከሱ ጋር ስፋተግ ላይ ያደርኩት አሉ። ስለዚህ እኔ አልተኛሁም
صلاة الليل ያልሰገድኩበት ምክንያት ዒልሙ ይበልጣል ብዬ ነው ዒልሙ ይበልጣል ከሰላት الليل ውዱእን ደግሞ ዝም ብሎ ተኝቶ ሲያበቃ ደግሞ ያለ ውዱእ ነው የሰገደው የሚልም ክስ አለባቸው እሱ ደግሞ እኔ ያልተኛውምና ምን ብዬ ነው ውዱእ ማድረገው ውዱእ ቢያደርገው ውዱእ ያጠፋሰው ነው ስንት ቀራሁን አንድ ጥያቄ ቀርቷል የምግቡ ከሆነ ደግሞ መሬት ላይ እንደ ኢማሙ አህመድ ጥንቁቅ ሰው አለ ብዬ አይደለም ሐላል የሆነ ምግብ የሚያዘጋጅ እንደ ኢማሙ አህመድ ቤት ንጹህ ሐላል የሆነ ነገር አገኛለሁ ብዬ ማሰብበት የለም ስለዚህ ሐላል የተገኘበት ቤት በደንብ ልብላ ብዬ ነው እንጂ ኢማሙ ሻፊ ምን ሆኖ አይደለም ጠራጊ ሆኖ አይደለም አልሙሂም ኢማሙ አህመድ በዙህዳቸው ይታወቃሉ አንድ ጫማ 17 ዓመት አድርገዋል 17 ዓመት ማለት አጂው ነው ለአንዶቻችን 17 ዓመት ከባድ ነገር ነው 17 ዓመት ራሱ የለበሳቸው ልብሶች ራሱ ትዝ አይሉም 17 ዓመት ምንድን ያደረኩት 17 ዓመት ለዚህ ያለ ጥምጣም ነበረኝ እንዴ ይባላል እንኳን አይደለም ራሱ ጥምጣሙ ኖሮ ሊደረግ እንኳን አይደለም ጫማው ኖሮ ሊደረግ ይቀርና ማለት በጣም ዛሂድ ናቸው ኢማሙ አህመድ ይሄንን አይተው ነው ቤተሰቦቻቸው ይጠይቁ አልሙሂም ምን ከምን ይሻላል ዒልም ሙጥለቅ ከሆኑ ነዋፊል ዒባዳዎች ይሻላል ከሌሊት ተነስቶ አንድ ሰው ከሚሰግድ ይሻላል ነገር ግን ያው ጀምዕ ቢያደርግ ደግሞ የተሻለ ጀምዕ ቢያደርግ የተወሰነውን ይሰግዳል የተወሰነውን ይቀራል የተወሰነውን እየከፋፈለ ቢያደርግ የተሻለ ነው እንጂ በዚህ ዙሪያ የተነገሩ የሰለፎቹ ንግግሮች የዑለሞቹ ንግግሮች የኢማሙ ሻፊዒ የመሳሰሉ በጣም ብዙ ንግግሮች አሉ ዒልም ከነዋፊል ዒባዳዎች እንደሚበልጥ ማለት ነው ከነ ሶላት ጭማሪ ከሆነ ሶላት ጭማሪ ሱና ነው ከሱ ይበልጣል ጭማሪ ከሆነ ጾም ይበልጣል ጭማሪ ከምንላቸው ነገሮች ዒልም ይበልጣል በጣም ትልቅ ስለሆነ ማለት ነው ነፍዑ ሙተዓዲድ ይሄ እንግዲህ ሙባህ የሆነ ወሬ ላይ ነው የሚፈቀድ ወሬ ላይ ነው ምን የተባለው ሙባህ የሆነ ወሬ ላይ ከዒሻ በኋላ ማውራት አይፈቀድም ለማስ ይቀራል ዒልም ለሚማር ሰው አንደኛ ዒልም መማር ለያዘ ከሆነ ቁርአን ይቀራል ከዒሻ በኋላ ይቀራል ሐዲስ ይቀራል ይቀራል ፍቅህ ይቀራል ይቀራል ዒልም ነውና ወይ ደግሞ ከዒሻ በኋላ እንግዳ ኖርበት ከእንግዳው ጋር ያወራ ከሆነ ችግር የለውም አለሞቹ እንደዚህ እዚህ ላይ አንደኛ ሼክ ነበሩ እንግዳ መጣባቸውና እንትን አደረጉ እንግዳ ተቀበሉትና ከዒሻ በኋላ ሊያዋሩ ሲሉ አላቸው ሼክየው ተው ታዲያ እሳቸው ዓሊም ነበሩ እሳቸውን ነበር መጠየቅ የነበረበት አይደል ይበቃል አይበቃም እሱ አላቸው ከዛ በኋላ የለም እሱ አላወቀውም እሱ የሰማው ይሄን ሐዲስ እንደው በደፍኑ ሰማ እንጂ ዝርዝሩን ጠለቅ ብሎ አላወቀውም አልሙሂም ወደ ዝርዝሩ ሲገባ ይበቃል ከእንግዳ ጋር ማውራት ይበቃል የመሳሰሉ እንደዚህ ሐጃዎች ካሉ እነዛ ሐጃዎች እንደ አስፈላጊነታቸው ይበቃል ማለት ነው مذاكرة العلم مثلا الاشتغال بمصالح المسلمين ومسلموቹ مصالح እንደዚህ ስልጣን ያለው ሰው ሊሆን ይችላል የተለያየ የሙስሊሞቹ ጉዳይ ከሆነ የሙስሊሞቹን ጉዳይ ለመፍታት ከሆነ ይበቃል ሰው ተጣልቶ እነዛን ሰዎች ለማስታረቅ ሊሆን ይችላል የሙስሊሙ መስለሃ ያለበት ጎን ከሆነ ዞሮ ይበቃል እዚህች ላይ ይሄንን እንደዚህ ቃል በሐራም ነገር የሚቆዩ ሰዎች ምን ይባላሉ ነው ከዒሻ በኋላ ወይም ደግሞ አላስፈላጊ በሆነ ነገር ሙባህ የተባለው የተፈቀደ ወሬ ነው የተባለው ምን ተደርጓል ተጣልቷል የተፈቀደ ወሬ ከተጠላ የተጠላ ወሬ የተጠላ ወሬ በጣም ምን ሊሆን ማለት ነው በጣም ተጠልቶ
ነገሩ ሊከፋ ነው። ሐራም የሆነ ሲሆን ጭራሽ በጣም እየባሰ ሊሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህም ይሄ ኳስ ምናምን ያይ ሰው ከኢሻ በኋላ ማየቱ መጀመሪያም ምንድነው ነገሩ መጀመሪያም ኹራፋት ነገር ነው ማይጠቅም ነገር ነው። ከኢሻ በኋላ ሲሆን ደግሞ ጭራሽ እየጨመረ ከራሃው እየጨመረበት ነው። ከኢሻ በኋላ የሚታዩት ጭራሽ ከራሃው ይጨምራል። በእርግጥ ለከራሃውን ብቻ ሳይሆን ሐራም ነው ማለት እንችላለን። ለምን አዛ የሚደረጉ ሰዎች ብዙ ስላሉ ማለት ነው። በዚህ በኳስ ይመጣል አባትና እናቱ ተኝተው ሊሆን ይችላሉ። ጓ ያርጓሉ ከሆነ አባትና እናቱን ያስተፍታል ማለት ከተኙበት አስነስቶ እዛ ታሪክ ላይ ደግሞ አንተ የሰማኸው ምንድነው? ሶስት ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዋሻ ውስጥ ያተረፋቸው ሰዎች ታሪክ አለ። አባትና እናቱን ቀስቅሶ ነው ያጠጣቸው። ሰውየው ለማጠጣት ነው እሱ የፈለገው። በር ከፈቱ አይደለም ሰውየው የፈለገው። በር ለማስከፋት የፈለገው ምንድነው? እነሱን ርቧቸው ስለተኙ ይጠጣሉ ብሎ ለማጠጣት ነበር የፈለገው። ከመሆኑም ጋር ቀስቅሶ አይደለም ያጠጣቸው። ወተቱን እንደዚህ በኩባያ እንደያዘ ከተነሱ ሰጣቸዋል። ካልተነሱ ግን ከእንቅልፋቸው መቀስቀስ የለብኝም ብሎ እንደዚሁ ኩባያውን እንደያዘ ነገር። ይሄ የሷሊህ ሰው እንግዲህ ሷሊህ የሆነ ሰው እንደዚህ ነው። አባትና እናቱ حتى ለራሳቸው መስላሃ ለሱ መስላሃ አይደል ለራሳቸው መስላሃ ከተኙበት አይቀሰቀሳቸው ሐዲስ ላይ ያለው ይሄን ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቀብሏቸው ከገቡበት የድንጋይ መዘጋት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወጣቸው ማለት ነው። ስለዚህም አሁን ያለው ይሄ ዛከራህም ላይ ብቻ ሳይሆን ሐራም ላይ የደረሰ ነው። ከኢሻ በኋላ የሚደረገው የኳስ ማየት ምናምን ሐራም ደረጃ የደረሰ ነው። ሌሊቱን በአጠቃላይ فكيف حال من يحيون الليل في سماع الاغاني الخليعه አጸያፊ የሆኑ ሙዚቃዎችን እየሰሙ ሌሊቱን የሚያሳልፉ የሆኑ ሰዎች ወይ ሙጣላዓት الصحف والروايات الفاتنه الماجنه መጥፎ የሆኑ ልቦለዶችንና መጽሐፍቶችን እያነበቡ የሚያድሩ ومن فتنوا بالمناظر والافلام الآثمة ወንጀል የሆኑ ፊልሞችን ተከታታይ የሚለቀቁትን እነዚህን እያዩ የሚያድሩ والالعاب ጨዋታዎችን እያዩ የሚያድሩስ ምን ሊባሉ ነው ብሎ ኪታቡ ያመጣና ይጠይቃል። እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሳድ عن ذكر الله ከአላህ ዚክር የሚከለክሉ عن الصلاه ከሶላት የሚከለክሉ ናቸው። حتى اذا قرب الفجر የዘይነ ሰዎች እንግዲህ ማታውን መጽሔት ያነባሉ። አንዳንዶቹ የመጽሔት ልክፍት ያዛቸው ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ የተለከፉት በፊልም ነውና ፊልማቸውን ያያሉ። በአሁን ጊዜ መከራየትም አያስፈልግም አይደል? አንዴ መጥቶ እኮ ገብቷል በቃ ቤቱ ዝም ብሎ ከፍተው ብቻ ማየት ነው። አንዳንዱ እንደ ደፍተር ነው 7-8 ፊልም ይዞ ይሄዳል ቤት። ከዛ በኋላ አንዱ ሲያልቅ አንዱ ላይ ይጨምራል፣ አንዱ ሲያልቅ አንዱ ይጨምራል። በዚህ አይነት 7-8 ካሴት ያያል። አንድ ሰዓት ቢፈጅ 8 ሰዓት ይፈጅበታል። ይሄ ሰው መቼ ነው የሚተኛው? ሱብህ አዛን ሲል የሚተኛው። የሚጀምረው 3 ሰዓት ሊሆን ይችላል። 3 ሲደመር 8 11 ሰዓት አዛን ይላል። እሱ ወዴት ነው? ወደ እንቅልፍ ላይ ነው ማለት ነው። ወይም እንደዚህ ፈቀቅ ብታደርገው 10 ሰዓት ይተኛል። 10 ሰዓት ተነስቶ ሱብህ ይመጣል። ከምኑ ጋር ማለት ነው? ካየው ሐራምነት ጋር። ከዛ ያየው ነገር በአጠቃላይ ያንን ሁላ ሰዓት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ሰው ያንኮራፋ እንኳን ኑዙል ለኢላሂ ቢያሳልፈው አንድ ቁም ነገር ነው እንላለን። ለምን ወንጀል አላስመዘገበም? ያው ማንኮራፋት ነው ያስመዘገበው። ወፍላ ኑዙል ለኢላሂ በዚህ ቢያሳልፈው ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወርዶ መየስተግፊሩ ሊ ማን ነው ምህረት የሚጠይቀኝ በሚልበት ሰዓት እሱ ምን ላይ ነው ያለው? ፊልም ላይ ነው። ሊያውም ፊልም ቢሉ ፊልም አይደለም እርቃን ቆሻሻ የመሳሰለ ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን። በዚህ የተለከፈ ሰው በትልቅ በሆነ ሙሲባ ተለክፏል። ታዲያ አብዛኛው ሰው በዚህ አይነት ነገር ውስጥ ነው እየወደቀ ያለው። والله اعلم በውስጡ ሲህር እንኳን ሊኖርበት ይችላል። አብሶ አሁን እየተለቀቀ ያለው ላይ ሲህር ይኖርበታል። ለምን አብዛኞቹን ስናይ በጣም የተለከፉ ሆነዋል። በጣም ከመለከፋቸው የተነሳ
ምናልባትም ትምህርት ቤት ይኖራል ትምህርት ቤት አይሄዱ ስራ ይኖራል ስራ አይሄዱ حتى መርፌ እንኳን ቢወጉት አንዳንዶቹ ቦታ ላይ አሳዛኝ ነው ምን እስከማለት ድረስ ደርሰዋል አንድ መርፌ ሊወጋ እንግዲህ በጣ ታካሚ እያለ መርፌ ይዞ እዛ ፈጧል ማለት ነው እዛ እንደዚህ ብሎ ታካሚው እዛ ሊሞት ነው እዚህ ቦታዎች ላይ በተለይ ፍጹም እንዲህ ያለው ነገር ሊኖረው የማይገባ ነው حتى ለህመምተኛው ያስፈልጋል ህመምተኛውን ህመምን ጨምርለት እንዲህ ያለው ነው ከመሆኑም ጋር ሐካሚ የተባለው ታማሚ ሆኖ المهم እንዲህ ያለው ፊልሞች ሰማዕ ለጋኒ ምናምን ደግሞ ሲሆን ጭራሽ ይበሳል ከምን በኋላ بعد العشاء والله اكبر ታዲያ እንደዚህ ሆኑ ሰዎችን እንግዲህ ያልተቀስናታለች እዚህ ኪታቡ ሰላላ መጣት ያልተቀሰቻለች እሷንም ከተተባት فما يوقظهم من مضاجعهم الا حر الشمس የዚህ አይነት ሰዎች ከተኙበት ከሆነ ቦታ የሚያነሳቸው የፀሐዩ ቃጠሎ እንጂ ሌላ አይደለም ይላል ኪታቡ واصوات الباعه እና የሚገዙ ሰዎች ጩኸት ገበያው ሲጀመር ይሄ ጫጫታው አለ አይደል ጠዋት ሱብህ ላይ ከሱብህ በኋላ ይሄ 2 ሰዓት 1 ሰዓት ላይ ያለ የመኪና ወይ ትርምስ حركه الحياه ያ ነው የሚንቀሳቀሳቸው ነው ቀጠለኩ ሶላት الفجر جماعه بل ربما اضاعوها وقتها እንኳን አለም ጀማዓ ሊሰግዱ ጀማዓው መስገዱንም ትልቁን ነገር አሳጥተዋል አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በወቅቱ መስገድንም ተተውታል ማለት ነው أسف شديد وغم قاتل على أناس سارت بهم الحياة على هذه المنوال البشع ولعب بهم الشيطان فصدهم عما ينفعهم إلى ما يضرهم شيطان تجاوتباتشو كم يتقماتشو نقر أقدو بميقولاتشو نقر لي بتشات أمدواتشوان فهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم الذي سوّج الله سبحانه وتعالى يزنقنا يتو الله سبحانه وتعالى يتواتشو مهوناتشو يفر الله جوال الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم حجاب الغفلة يزنقاتين حجاب أكنا نبواتشوالنا فلا يتذكرون إلا حين لا تنفعهم الذكرى ما استوس مما يدقماتشو بآخروا هنا تنجي ما استوس يشنو من ذلك الحديث الثامن والأربعون 48 حديثنا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق يخندق لتا النبي صلى الله عليه وسلم بلون ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا الله كبروቻቸውን ቤቶቻቸውን እሳት ይሙላዋል ማንን خندق ላይ የፈተኗቸውን ካፊሮች كما شغلونا እኛን ቢዚ እንዳደረጉን عن الصلاه الوسطى ከመሃለኛዋ ሶላት حتى غابت الشمس ፀሐይቱ እስከጠለቀች ድረስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የخندق ለታ ዓስር ሳይሰግዱ ፀሐይ ጠለቀባቸው ከካፊሮቹ ጋር ጦር ገጥመዋል ካፊሮቹ በጣም ኃይለው የመጡበት ቀን ነበርና ወቅት አጥተው ማለት ነው ዓስር ከገባበት ጀምሮ ወቅት አጥተው እንደዛው እንደተጠመዱ መግሪብ ገባ ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለው ረገሟቸው አላህ ቀብራቸውን ሆዳቸውን እሳት ይሞላዋል በጣም ከባድ የሆነ እርግማን የረገማቸው ምን ስላደረጉ ከሶላት ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለያዟቸው ሶላት መስገድ ስላልተመቻቸው ማለት ነው حتى ነብዩን እንኳን እየተዋጉ እንደዚህ እርግማን አይረግሟቸውም ነበር ምን ባያደርጉ ማለት ነው ከሶላት ባያግዷቸው ነበር ከሶላት ስላገዷቸው ግን ይሄን ያክል ከባድ የሆነ እርግማን ረገሟቸው المهم ከዚህ ምን እንረዳው ከሶላት አንድ ሙእሚንን ማገድ ከፍተኛ የሆነ ቅጣት ያለው ነገር ነው ለዛ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያገዷቸው ካፊሮች ይሄን ያክል የረገሟቸው ማለት ነው ሌላው የሚያግዱ ሰዎችን የመጨረሻ እርኩስነት መጥፎነት እንረዳለን የሚያግዱ ሰዎች በጣም ከባድ የሆኑ መጥፎዎች ቢሆኑ እንጂ ከሶላት አያግዱ ለዛ ነው የአንድ ሰው መጥፎነት አላህ ቁርአን ላይ ሲናገር ከሶላት መከልከሉን ሁላ ጠቅሷል وفي لفظ لمسلم لمسلم بهنا لفظ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر كصلاة الوسطى كلكلنا عن صلاة الوسطى صلاة العصر صلاة العصر حتى صلاها بين المغرب والعشاء بمغربنا عشاء ما هكل سجدوا صلاة العصر نيلا
وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لي مشركوቹ رسولنا عليه الصلاة والسلام كصلاة العصر كلكلواቸው ፀሐይቱ እስከ ቀላች ድረስ أو اصفرت ወይም ዳለች እስከሆነች ድረስ ይላል። فقال رسول الله يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام قالوا شغلونا عن الصلاة الوسطى كصلاة الوسطى كما كلنوا صلاة كصلاة العصر كلكلون بزيادة الرجون هذا صلاة العصر ملأ الله أجوافهم الله ودوچاچون يملاو وقبورهم قبروچاچون نارا اسات بلو رجمواچو أو حشى الله يتكتكوا ማለት ነው حشى ማለት ተከተከ ማለት أجوافهم وقبورهم نارا بلو رجمواچو ይላል ከዚህ ምን እንረዳው صلاة الوسطى صلاة العصر እንደሆነ በመጀመሪያ ደረጃ الله قرآن ላይ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاتዎቻችሁ ላይ ተጠባበቁ በመሐከለኛውም ሶላት ይላል መሐከለኛ ሶላት ማለት صلاة الوسطى የሚባለው صلاة العصر መሆኑን በዚህ ሐዲስ በግልጽ መጥቷል شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ስለሚል ማለት ነው ሌላው አንድ ሰው ፍጹም ሶላትን ማምጣት በማይችልበት ጊዜ ማቆየቱ እንደሚበቃለት ነው ይሄ ሐዲስ የሚጠቁመው ማለት ነው ይሁንና ግን ሶላቱል ኸውፍ የሚባል ከዛ በኋላ ስለተደነገገ ولعل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف صلاة الخوف ሳይደነገግ በፊት ነው ይሄ የሚሆነው الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف ቁርአን ላይ ደንግጓል እንዲሁም ደግሞ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛ በኋላ ሐዲሶቻቸው ላይ አስቀምጠዋል ከዚህ አንፃር መሆን የሚችለው ምንድነው ይሄ ጀዋዙ ከዚህ ሐዲስ መጀመሪያ ድሮ ላይ እንደሚበቃ ተአኺሩ አንድ ሰው ዑዝር ካለው ድሮ ላይ እንደሚበቃ ዛሬ ላይ ግን በሶላቱል ኸውፍ እንደሚካስ ማወቅ ነው ابن حجر رحمه الله هذا أقرب ولا سيما إذا وقع عند أحمد وقد وقع عند أحمد والنسائي في حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل صلاة الخوف صلاة الخوف سيورد بفيتنا يميل عندي رواية إذا جزف رجال أو ركبانا بقروم يجير يالله تسافرهم يالله يسجدان مالته صلاة الخوف كتدنجج وهل عند النبي يتوتر وصوم اللي يدرجنا مالته حتى جهل لي الله أكبر إلى الزاوية يحرم الوالد الله أكبر إلى يجمتها يجودك يفرط ركوع سجود عنده باكم الزاوية يدرجه يجيه يكون يروطر يسجد صلاة الخوف ስለዚህ ያ ሶላቱል ኸውፍ ሳይደነገግላቸው በፊት ነው ይሄ ይሆናል ይላል ያ ሶላቱል ኸውፍ ከተደነገገ በኋላ ለኛ አይነቱ ግን ያው ሶላቱል ኸውፍ መስገድ ነው እንደዚህ ያለው ውጥረት ካለ ሌላው ከሶላት ከወቅቷ ረስቶ አንድ ሰው ረስቶ ወቅቱ ቢሄድበት ባስታወሰ ጊዜ ይሰግዳል ይሄ ከዚህ ሐዲስም ልንረዳው የምንችል ነው ከዚህ ሐዲስ በላይ ደግሞ ከቁርአኑ እንረዳለን አቂሙ ሶላተ لذكري የሚለው لذكرى የሚቀራ ስላሉ ማለት ነው ሶላትን ስታስታውስ ስገድ የሚል ስላል ሌላው ዛሊምን بقدر ظلمه መርገም ይቻላል ይሄ ደግሞ ቅሳስ አሁን ሙሽሪኮቹ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከምን ከልከለዋል ከሶላት ከልከለዋል ሊጋደሉ የመጡትን ተው ቢያገኙ ማን ሊገሉ ነው እነሱ መልእክተኛው ሊገሉ ነው እንኳን ሌላውን ሙስሊም ቀርቶ ማለት ነው እነሱ ቢያገኙ ሙሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይገላሉ ነገር ግን ያ ሁሉ ተተቶ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያራገማቸውና ሰዎቹን ጭራሽ አላህ ነው ቅጣቱ እንዲያወርድባቸው ዱዓ ያደረጉባቸው ምክንያት ለምንድን ነው صلاة العصر كمسألة الصلاة سوت سلكلكلواቸው المهم صلاة العصر يكلكلوا ሰው በዚህነት የሚረገም ከሆነ በየቦታው صلاة العصر ላይ ቁጭ ብሎ ያለ ምንም ሐጃ
ከሰላት العصر እስከ መግሪብ ያለ ምንም ሐጃ የሚያሳልፍ ሰው ሙስሊም ሆኖ ማለት ይሄ ከባድ ቅጣት እንደሚያገኘው ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው ይሆናል ሐዲስ በማዕና ማውራት ይፈቀዳል አይፈቀድም ወይ የሚል خلاف አለ ይሄ ችግር የለውም መላ አላሁ አው ሐሻ አላሁ የሚል አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሁለት አንዱ ነው እንጂ መቼም ሁለቱንም አላሉት المهم عبد الله بن مسعود تردد بين قوله ملأ الله وحاشا الله الله يملأ ويس يتقطق لهم ብለው የተናገሩት ሐሻና መላአ ነው ማነው ዞሮ ያው ነው መላአም ቢባል ሐሻም ቢሆን ያው ነው እና ዑለሞቹ እዚህ ባይሆን دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى ይላሉ በማዕና ማውራት አይበቃም ቀጥታ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት ነው ሐዲስ ላይ አንድ ሰው መናገር ያለበት እንጂ በራሱ አገላለጽ መግለጽ አይችልም የሚለውን ከዚህ እንረዳለን ይላል እሱ ያው ሸክ ያለበትን ቦታ ቁጭ ስላደረገው ማለት ነው عن ابن عباس رضي الله عنهما كعبد الله بن عباس اللهم كم سراچون لاچونا قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر النبي صلى الله عليه وسلم በጣም ቆዩ اعتم ማለት በጣም ቆዩ ምሽት አመሹ ማለት عتمة ማለት ጨለማ ማለት ነው ظلمة الليل عتمة ይባላል عتمة ማለት እንግዲህ ጨለማ ሰዓት ላይ ገቡ فخرج عمر وطنا فقال الصلاة يا رسول الله صلاة يا الله መልከኛ አላቸው صلاة ድሮ ምን ሰግድበት ወቅት አልፏል صلاة እንስገድ ማለት ነው صلاة يا الله መልከኛ አላቸው صلى الله عليه وسلم عشاء عليكم قرطوا بيت قرطوا لساته حتى ذهب كثير من الليل ይሄን ዑመር ያሉት እንግዲህ አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ አልፎ እንዳይመስላችሁ كثير من الليل አልፏል በጣም ብዙ የሌሊቱ ክፍል አልፏል መስጂድ ውስጥ ያለ ህፃን ቦታ እንደ ህፃንነት ያላቸው ልጆች አልቀሩም ሁሉም ተኝተዋል ምስኪን ላይ የሴቶቹ ጋር ደግሞ ሴቶቹ ተኝተዋል እንደካሞቹ እነሱ ናቸው القرض قد النساء والصبيان الذين الصلاة يا رسول الله صلاة يا الله ملكኛ رقد النساء والصبيان አላቸው رقد ማለት ተኝተዋል النساء ሴቶችና والصبيان ህፃናት እኮ ተኙብን صلاة አላቸው وهذا فخرج نبي ወጡ ورأسه يقطر ورأسه ራሳቸው يقطر ውሃ ጠብ ይለዋል በዚህ አይነት ወጡ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كذا لولا أن أشق على أمتي وأمي إلي أكبد له بي بالفرع أو على الناس وإن بسوه إلي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة بزهت الصلاة زي ساعة لي نبدأ ما أزلت زي ساعة لي أعرف دواء عند زيه متأخر بهنا ساعة لي مالتي علماء صلاة العشاء የትኛው ነው የሚሻለው የሚለው ላይ ተቅዲሙ ነው ተአኺሩ ነው ኺላፍ አላቸው ጀምሁር العلماء ተአኺሩ ነው የሚበልጠው ነው የሚሉት እሱን ነበር እስካሁን እየደጋገምን የመጣነው ተአኺሩ ነው የሚበልጠው ብለን ከዚህ በፊት صحيح የሆኑ ሐዲሶች ብዙ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اول الوقت العشاء የሰገዱበት በአጠቃላይ የሚጠቁመው ሊባያን ጀዋዝ ይሄ ነገርም ይበቃል መጀመሪያም መሰገድ ይቻላል ማለት ነው ወይም ደግሞ ለዑዝር የሰገዱት ነው ሲመስጠው ሁሌ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚፈልጉት ማርዘሙን ማነው ወቅቱን ወደዚህ መግፋቱን ነበር ነገር ግን ኡማው ላይ መሸቀ ይኖራል ብዬ ፈራሁኝ انه لوقتها لولا ان اشق على امتي ብለው ተገጣጣን ተናልና ሰላም
ከሐዲሱ የሚያዙ ቁም ነገሮች ኢሻእ ላይ ተአኺሩ ነው የሚሻለው ማለት ነው። ሌላው መሸቃ የትኛውም ጊዜ ላይ ሸሪዓው ላይ መሸቃ ወይም ደግሞ ችግር ያመጣል ተብሎ የተባለ ነገር ግሬትን ይዞ መጥቷል። ለዚህ ነው ችግር ያመጣል መቆየቱ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስላሉ ነው ኢሻእ አብዛኛው ጊዜ በአወለል ወቅት ላይ ያሰገዱት እንጂ እንደሳቸው ፍላጎት ቢሆን ኖሮ አኺረል ወቅቱ ላይ መስገድ ነበረ የሚፈልጉት። ሌላው አንዳንዴ ተበላጭ የሆነውን ነገር ከበላጩ ከአንዳንድ ነገሮች አንፃር አይተን ልንሰራ እንችላለን። ተበላጭ የሆነው ነገር በላጩ ምን ነበር? ኢሻእ ማቆየት ነበር። ተበላጩን ነው ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰሩት። ለምን? አንዳንድ ሁኔታዎችን በመመልከት ነው። እሱም ሰው ላይ ይከብዳል ምናምን የሚለውን በመመልከት ነውና አንዳንድ ነገሮች ላይ እንደዚህ ያለው ነገር አለ መሸሪዓ ውስጥ ማለት ነው። ሌላው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኡማቸው ያለው ሸፈቃ ርህራሄ እዝነት ይስተዋልበታል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማይራይ ባላ ከብድ ኑሮ ይሄ ነበር ሰዓቱ ብለዋል። ሌላው ሺቢያን ህፃናት የምንላቸውና ሴቶቹ ጀማዓ ከነብዩ ጋር ይገኙ እንደነበረ ሐታ ኢሻእ ላይ እንኳን ሳይቀር ይመጡ እንደነበር በነብዩ ዘመን ይሄ አለ። ይሁንና ግን ይሄ ማለት በእነሱ ላይ ግዴታ ነው ማለት አይደለም። ግዴታ ሆኖባቸው ሳይሆን ግን ይመጣሉ ነብዩ ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እና ማይከለከልም ማለት ነው። ሴቶቹ ቢመጡ ጀማዓ ሱብሂም ይሁን ሱብሂ እንደመጡ እንደውም ባለፈው ትላንትናም ቀራ ሙተለፊዓት ቢሙሩጢህን በልብሳቸው ተከናንበው ሱብሂ ሶላት ይመጡ ነበረ። ማ ያዕሪፉን አሐድ ሚን አልገለስ ከጨለማው የተነሳ ማንም እንደውም አያውቃቸውም እየተባለ ሱብሂ ላይ እንደመጡ ትላንትና ታልሆናል። ዛሬ ደግሞ ኢሻእ ላይ እንደመጡ ነው። ስለዚህ ይኸው ኢሻእና ሱብህ ሳይቀር እንኳን ሴቶቹ ይመጡ ነበር የነብዩ መስጂድ ማለትም ከዚህ እናገኛለን። ባይሆን ለነሱ የሚሻለው ጌታቸው መሆኑ ሐዲስ ላይ ተነግሯል። ያው ሁሉንም ማድረግ ይችላሉ። ሌላው ትላልቅ ሰዎችን በእናስታውሳቸው ምንም ማለት አይደለም ማለትን ከዚህ እንረዳዋለን። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማንም የበለጠ ትልቅ ናቸው። ዑመር አስታውሰው الصلاه يا رسول الله صلاه يا الله መልእክተኛ ብለዋቸዋል። ሄደው ማለት ነው ዑመርን ድምጽ ሰምተው ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቤታቸው የወጡት። አልሙሂም ትልቅ ሰውን ቢያስታውሱት ናቁት ወይም ደግሞ አሳነሱት የሚባል ትርጉም የለበትም ማለት ነው። ማስታወስ ነው እንጂ መናቅም አይደለም፣ እሱን ክብሩንም አዋረድም አይደለም ማለት ነው። ትልቅን ሰው ቢያስታውሱት ችግር የለውም ማለትም ከዚህ እንረዳለን። ባይሆን እንግዲህ ቢአደብ ባይሆን ሰውየው አንዳንዴ ከምን አንፃር ሊሆን ይችላል አንዳንድ ሰው እንደዚህ አድርጎ የሚገምተው ወይ አስታውሳለሁ ብሎ ያለው ሰው ስሜታዊ የሆነና አስታውሳለሁ በሚለው አቅጣጫ ሳይሆን የንቀት አቅጣጫ ይመስልበታል። የዚህን ጊዜ አተለቅ የሚለው ሰው ነቆኛል እንደዚህ ብሎኛል በሚል ጭራሽ አቅጣጫ እንዲስት ልናደርገው ስለምንችል ስናስታውስ በጥሩ መልክ ቢሆን የተሻለ ነው የሚሆነው። ቦታው ላይ ይሆናል ማለት ነው። ሐቅ ለሐቅ ይሆናል። ባቡን في شيء من مكروهات الصلاه ሶላት ውስጥ የሚጠሉ ነገሮችን የተወሰኑትን የሚጠቀስበት ርዕስ ነው ይሄ። ያው ሱልዮች ላይ መክሩህ ማለት ማይታቡ ታሪኩሁ ወላ يعاقب فاعله ማለት ነው። አንድ መክሩህ የተጠላ ነገር ነው ሲባል የተጠላውን ነገር ስንተወው ከአላህ ዘንድ አጅር አለን፣ ስንተገብረው ቅጣት የለብንም ማለት ነው። በሸሪዓ የተጠላ ነው አንድ ነገር ሲባል ይሄ ለምሳሌ ከኢሻ በኋላ ማውራት የተጠላ ነው ተባለ። ምን ማለት ነው? የተጠላ ነው ብሎ አንድ ሰው አምኖ ትቶ ይሄንን ነገር ወሬው ምናምን ትቶ ወደ መኝታ ቢሄድ ምን ሆነለት ማለት ነው? ከአላህ ዘንድ አጅር አለው ማለት ነው። ይሄ ነው የተጠላ ነው ማለት ትርጉሙ ይሄ ነው። አንድ ሰው ያንን ለአላህ ብሎ ሲተወው አጅር የሚያገኝበት ነው። ሶላት ውስጥ የሚጠሉ ነገሮች ብሎ አልሐዲስ الخمسون 50ኛ ሐዲስ አስቀምጧል። ስትቀመጡ እንዲህ አይቀመጥም ማስዙር ለሽማግሌዎች ብቻ እንጂ ደገፍ ወጣቶቹ ወጣችሁ እንደዚህ ትላላችሁ አይብ እኮ ነው። عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كعائشة الله ملكان صلى الله عليه وسلم
ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል إذا أقيمت الصلاة صلاة በተቋቋመች ጊዜ وحضر العشاء እንዲሁም ደግሞ ሶላት ተቋቁሟል وحضر العشاء እራት ደግሞ ቀርቧል عشاء ማለት እራት ነው ይሄ ቀርቧል فابدأوا ጀምሩ بالعشاء يعني بالعشاء بالعشاء በራቱ ጀምሩ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበለጠ ዲሌይ ትኩረት ያለው ይሄ ለምንድን ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላቱን ስግድ ተውት ይሄ የዱንያ ነገር ነው ለምን አላሉ አንዳንዴ እኛ የዱንያ ነገር ብለን እምንተው አኽራችን ይጎዳል ገባናላ አንዳንዱ ሰው አሁን ስራ መስራት ሊሆን ይችላል ወይም የተለያዩ ነገሮችን ምን ብሎ ይላል ይሄ የዱንያ ነገር ነው አንተ ተው ምናምን ይላል ሰውየው መጨረሻ ላይ ሄዶ ስራ በመተው የተነሳ ከአላህ ጋር ይጣላል ተስፋ መቁረጥ ደረጃ ይደርሳል ከአላህ ረህመት ተስፋ መቁረጥ ነው የመሰለ ትልቅ ወንጀል ይላል ወይም ለተለያየ ጥቅም ብሎ ያልሆነ መስመር ላይ ሲገባ ይታያል መጀመሪያ ስራ ቢሰራስ እዛ ቦታ ላይ ባልደረሰ المهم በቀላል አይን አያቸውም ሸሪዓው ማለት ነው እነዚህ አይነት ነገሮች ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ ጋር አራት ቀርቧል ሶላት ደግሞ ኢቃም ተብሎ ተቋቁሟል ሶላት ተቋቁሞ ይያለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው ይያሉ ያሉት ራሱን ይብላል ሰው ወደ ሶላቱ እንዳይመጣ ይያሉ ጨርሶ ሊመጣል ጨርሶ እንዲመጣ ለምንድነው ያደረጉት ከተባለ ጨርሶ መምጣቱ ሶላቱ ላይ በመጣ ጊዜ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰግድ ያደርገዋል እዛ ሳይጨርስ ቢመጣስ ልቡ እዚህ ቢቆምም ሰውየው ልቡ ያለው የት ነው እዛ ነው ያለው ስለዚህም ዝም ብሎ የላዩን ብቻ ዝም ብሎ ከላይ ያለ ቅርፊት ሳይሆን ማየት ያለብን ውስጣዊ ትርጉሙን ነው ማለት ነው ማየት ያለብን ነው ሁሉ ጊዜ ይሄንን ነው ከሸሪዓችን የምንረዳው አንድ ሰው ስላልሰራ ዛሂድ እንዳይመስል ስላልሰራ አንዳንዶቻችን ምን አድርገን ልናስብ እንችላለን እከሌ ዛሂድ ነው ማሻአላህ በጣም ዱንያን ችላ ያለ ሰው ስላልሰራ ነው ዛሂድ ያለው ስንት የሚሰራ ዛሂድ አለ ከስብ ላይ የሆነ ምን ያደርጋል ዱንያን ችላ ያላል የተፈለገውም ደግሞ እየሰራን ዛሂድ እንድንሆን ነው እንጂ ባዶ ሆነ ዛሂድ እንድንሆን አይደለም የተፈለገውም ያን እና ያንን ነው አንድ ሰው ማሰብ ያለበት የሸሪዓው ከሚለው ጋር አንዳንድ የምንሄድበት መንገድ መንታ ይሆንብናል እዛ ጠለል ሸሪዓ ያለውን በጎን ነው የምንጣጣው አላህ ይጠብቀን ለማንኛውም ፍቅህ ያስፈልጋል እንደዚህ ሸሪዓውን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ሸሪዓው የሚለውን መረዳት ያስፈልጋል ሶላት ተቋቁሞ ምግብ ከደረሰ ወደ ምግቡ ይሄድ ወይም መጠጥ ሊሆን ይችላል እዚህ አሁን መጠጥ ሐላል የሆነ መጠጥ ማለት ነው وحضر العشاء ራሱ ምናልባትም የመጠጥ ሊሆን ይችላል የግድ ጧም ምግብ መሆን የለበትም ማለት ነው ምግብ የተባለው ብዙ ጊዜ የሚበሉ ነገሮች በምግብ ስለሚገለጹ ነው እንጂ መጠጥ ሊሆን ይችላል ምግብ ሊሆን ይችላል አንድ ሰው መሄድ ያለበት ወደ የሚበላው ነገር ነው በዚህ የተነሳ حتى ظاهري የሆኑ ዑለማዎች አንድ ሰው ምግብ ደርሶ حتى እንደው ባይፈልገውም እንኳን ወደ ምግቡ ሳይሆን ወደ ሶላቱ ቢሄድ ሶላቱ ባጢል ነው እስከማለት ይደረሳል ዛሂሪዎቹ ማለት ነው ግን ሐቁ ደግሞ ምንድነው ሰውየው ልቡ የሚጓጓ ከሆነ ወደ ምግቡ የሚሄድ ከሆነ ሶላቱን እስከ ማጥፋት ድረስ ሊደርስ ይችላል ይሄ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ምግቡ እንዲሄድ ያዘዙት ማን ኢብኑ ዑመር ከአብዱላህ ኢብኑ ዑመር نحوه ይሄንን ሐዲስ የመሰለ ተነግሯል በዚህ የተነሳ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ጾመው ብለው ቤታቸው እንደዚህ ቁጭ ብለው አዛን ካለ ሰው ወደ መስጊድ ሲሯሯጥ እሳቸው ቁጭ ብለው ይበላሉ ወላ በልተው ከበሉ በኋላ ነው ከእንደገና ወደ ሶላት የሚነሱት ዞሮ ይበላሉ ማለት ሷሃቦቹ በርግጥ እንደኛ አንጀታቸው ሰፊ ነው ለማለት አይደለም ቢሐስብ ኢብኑ አደም ለቀይማት يقيمنا صلبهم
ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአንድ ሰው በቂው ነው የሱን ወገቡን ቀጥ የሚያደርጉለት የተወሰኑ ጉርሻዎች ያሉበትን የሚሰሩ ናቸው አብዛኞቹ ሷሐቦች በዚህ ነው የሚሄዱት እናም በዚህ የተነሳ የተወሰነ ነው በርግጥ የሚበሉት ማለት ነው ቢሆንም ያው ምግቡን ነው የሚያስቀድሙት ለማለት ምግቡን ያስቀድማሉ ይሄ ነው ሷሐቦቹ ጋር ሲሰራበት የነበረ ነገር ባይሆን አንድ ሰው ሁሉ ጊዜ የምግብ ሰዓቱን የ30 ሰዓት ሊያደርገው አይገባም ማስተካከል ነው ግን እሱ ከቤት ወደ ሶላት ሊወጣ ሲል ምግብ ደርሶ ቢገኝ በልቶ ይጣል ሐዲሱ ያለው ምን ስለሆነ ሶላት ተቋቁሞ እንኳን አዛም ማለት ይቀርና ምናምን ሶላት ተቋቁሞ ሶላት ውስጥ ገብተው ሰዎች አሻ ራት ከደረሰ فابدأوا بالعشاء بارات جمروا بلو النبي صلى الله عليه وسلم سلام ليلة ولمسلمين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في سماه أتشونا مثل عائشة رضي الله عنها لا صلاة إلا بحضرة الطعام إيه جراش عنده طعام نقرون ميا كبدل صلاة المبال يلم جراش بحضرة الطعام ምግብ በደረሰበት ምግብ ደርሶ ባለበት ማለት ምግብ ደርሶ ባለበት ሁኔታ ሶላት የሚባል የለም ወላ ሶላት የሚባል አሁንም የለም وهو يدافعه الاخبثان ሁለት ቆሻሻዎች ሰውየውን እያጨናነቁት ይላል ሁለት ቆሻሻዎች ሰውየውን እያጨናነቁበት ባለበት ወደ ሽንት ቤት ሂድ እያለው እዛ ወደ ሶላት እሱ ቢሄድ ተቃራኒ ይሆናል ማለት ከአእምሮም ተቃራኒ ከሸርዑም ተቃራኒ አእምሮም ይሄናዝ عقلا وشرعا تقاراني የሆነ ነገር ነው ሰውየው እየሰራ ያለው ማለት በዚህም የተነሳ حتى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله አንድ ሰው በዚህ አይነት እየተጨናነቀ የሚሰግደው ሶላት ባጢል ነው ማለት ደግሞ ነው መስገድ ያለበት ይላል እና شيخ الاسلام ابن تيميه እና ዛሂሪዮቹ ይሄንን ነው የሚሉት ማውጁድ الطعام እንደዚሁ ሰውየው ወደ ሶላት ቢገባ ባጢል ነው እስከ ማለት ደርሰዋል ጣዓሙ ላይ ግን شيخ الاسلام ቢሉት ምንድነው مع الحاجه ከሐጃ ጋር ዛሂሪዮቹ وإلا يكون حاجة سويو حاجة እንኳን ባይኖረው መብላት አለበት ብለው ያስከድዳሉ እሱ ሳይሆን አራጅሁ ጀምሁሩ ዑለማ ይሄዱበት ሶላት ሐጃ ካለው ሰውየው የመብላት ሐጃ ካለውና በዚህ አይነት ብድግ ብሎ ሶላት ውስጥ ከገባ ይጠላበታል ይላል ነፍይ ተደርጎ አይደለም ወይ ላ ሶላት የለም እየተባለ አይደለም እንዴ ከተባለ ሶላት የለም የተባለው ሙሉ የሆነ ሶላት የለውም ሰውየው ጎዶሎ የሆነ ሶላት ነው ያለው ለማለት ነው ብለው መልስ ሰጥተዋል ጀምሁሩ ዑለማ አብዛኛው ዑለሞች ያሉት እዛ ቀውል ላይ ነው ማለት ነው المهم ነገሩ ከባድ ነው ማለት እናገኛለን وهو يدافع الاخبثان የሚለው ከሰው የሚወጡ ቆሻሻዎች በአጠቃላይ ይገቡበታል የትኛውንም አይነት የሰው ሽንት ይዞኛል እንዲህ ይዞኛል የሚባል ነገር በዚህ አይነት ሰውየውን ይዞ ሲያበቃ ወደ ሶላት መግባት ይሄ አይቻልም ምስጥሩ ምን ይሆን ከተባለ ምስጥሩ ሶላት አላህን ማናገር ነው አላህን ማናገር ከሆነ ደግሞ ከገፍላም ጋር አይመችም ከመጨናነቅ ጋር አይመችም ከገፍላ ጋር ሰውየው ሌላ ልቡ ሌላ ቦታ ላይ ሆኖ አይመችም አላህን ማናገር ማለት ነው እንኳን አይደለም አላህን ይቅርና ሰው እንኳን ያናገርከው አንተ ያናገረህ ይያላ አንተ የለህም አረሰማኝ ይላል አሁን ምን ያናገራል ያናገረህ የለህም አረሰማኝ አረባ ከሰማኝ አንተ ሰውዬ ከዛ በኋላ ይጣላህ እንጀራሽ እኔ ሳናገረህ አንተ ልብ የለህም አሰማኝ አውቀህ ነው አላህ ደግሞ ረብ العالمين ነው ሰውየውን እያናገረው ነው አላህ እያናገረው ሰውየው ምን ላይ ነው ያለው ማለት ነው ሽንት ቦታ ነው ያለው ሽንቱ ከማጨናነቁ ማለት ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ጣጣዎች ስላሉት ከዚህ ቅያሰን ዑለማዎቹ ይሏል በጣም ብርድ በሆነበት ጊዜ እንደዚሁ ብርዱ ለምሳሌ ሰውየው ይመጣና ምን ሊያደርግ ማለት ነው በጣም በሚበርድ ጊዜ ሲሚንቶ ላይ ቆሞ እሰግዳለሁ ብሎ ሊል ማለት አንዳንዱ ሰው ወርቀት እንደዚህ ያደርጋል እሱ ይገጥመኛል ግራ ይገባኛል ራሱ መስጊዱ ጠቦ ነው እንደ ውጪ የሚሰገደው ላለ ውጪ ሊያሰግድበት ምንም አይነት እንትን የለም ምንም አይነት ምክንያት የለውም አንድ ሰው ራሱን ማዕዘቡ ዒባዳ አድርጎ አንዳንድ ሰው ይወስደዋል ስህተት ነው ራሱን መቅጣት ዒባዳ አይደለም በመሸቃ ነው ዲን ይሉና ራሱ ለመሸቃ ይፈጥራል
ዲን በመሸቃ አይደለም ግን ዲን በመሸቃም ጭምር ነው ችግር ላይ ቢሆንም አንድ ሰው መጋፈጥ አለበት ለዲኑ ሲል ማለት ነው ግን ችግር መሳብ የለበትም እሱ ችግር አያምጣም መስጊድ መምጣት አንድ ሰው ፈለገ በዚህ በኩል ጭቃ አለ በዚህ በኩል